Okay, sir. Shall I start the session, sir? Yeah, carry on. Okay. Good morning, students. Good morning, all of you. Today we discuss some important topics. It is useful for 10th class. Myself, Nirmal Kumar. Just today we discuss some topics, grammar topics. Okay. So before start the session, just we are having 13 questions from grammar. Okay. So हिंदी व्याकरण के यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पेपर में तेरे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ व्याकरण नाम से कितने व्याकरण नाम से व्याकरण नाम से तो इन व्याकरण नामों के बारे में एक जानेंगे यहाँ देखिएगा तो इन व्याकरण नामों के बारे में यहाँ देखेंगे ओके इस क्लियर ओके सबसे पहले यहाँ देखिए तत्सम तद्भव दूसरा है क्रिया विशेषण तीसरा है संख्या चौथा है अपना कारक चिन्ह पांचवा है समास छठवा है संधि संधि विच्छेद सातवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शब्दों के लिए एक शब्द ओके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आठवां है मुहावरा नौवां है लिंग 10वां है वचन 11वां है काल 12वां है शुद्ध रूप ओके यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ व्याकरण नाम से क्वेश्चन नंबर 13 में संज्ञा पूछ सकता है सर्वनाम पूछ सकता है उपसर्ग पूछ सकता है प्रत्यय पूछ सकता है और शब्द भेदों के अनुसार जो भी है बचा हुआ वह पूछ सकता है तो आज हम इन क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर चले जाएंगे ओके तो कैसे हम ఎలా మనము 10th క్లాస్లో 10/10 స్కోర్ చేయొచ్చు దెన్ గ్రామర్ ఏ ఒక్క బిట్ కూడా పోకపోతే డెఫినెట్గా మీ పాకెట్లో 10/10 ఉంటుంది సో ఈజీ వేతో ఈరోజు మనం గ్రామర్ తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ టాపిక్ తత్సం తద్భవ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ తత్సం తద్భవ ఓకే तत्सम అంటే ఏంటి तद्भव అంటే ఏంటి तत्सम शब्दों का रूपांतर तत् प्लस सम इसका रूपांतर तद प्लस भव यहाँ तत् मतलब समान तद मतलब उसके सम मतलब यहाँ समान उसके समान दानितो समानमेन संस्कृत के जो मूल शब्द यथा तथा हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं संस्कृतम యొక్క ऑरिजिन वर्ड
ఏవైతే ఉన్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తన రూపం ఏవి మారకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా హిందీలో ఉపయోగించబడే శబ్దాల్ని తత్సం అంటాం. ఓకే, यहाँ उसके అంటే దానితో, దానితో అంటే దేనితో, సంస్కృత్. दानितो अंटे देनितो संस्कृत. संस्कृत के समान शब्द सम, सम यहाँ सम का क्या है, समान. संस्कृत में एक समान शब्द हिंदी में यथा तथा యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ చేయబడే శబ్దాన్ని తత్సం అంటాం. దీనిని ఇంగ్లీష్లో ప్యూర్ వర్డ్స్ అంటారు. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ప్యూర్ వర్డ్స్. సో तद मतलब बदला, तद मतलब उसके, संस्कृत के बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप, చేంజబుల్ షేప్. సంస్కృతం యొక్క ఒరిజినల్ వర్డ్స్ తన రూపంలో కొద్దిగా మోడిఫై అయ్యి, కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యి హిందీలో వాడబడితే అటువంటి శబ్దాల్ని తద్భవ్ అంటాం. తత్సం मतलब ప్యూర్ వర్డ్స్. ओके, तद्भव అంటే मॉडिफाई वर्ड्स. तत्सम मतलब क्या है, प्यूर वर्ड्स. तद्भव मतलब क्या है, मॉडिफाई वर्ड्स. సో మనం తత్సం తద్భవ శబ్దాలను ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తెలుసుకుందాం. फर्स्ट रूल इज अधिकतर चंद्र बिंदु वाले शब्द, अधिकतर आधा अक्षर वाले शब्द तत्सम చింత ఎక్కువగా. ఓకే, ఎక్కువగా హాఫ్ లెటర్ కనిపించే శబ్దాలు తత్సంలోకి. यहाँ चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव के अनुसार आते हैं. फॉर एग्जाम्पल चंद्र नदी और प्यूर संस्कृत वर्ड्स మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వై बिकॉज आवर मदर टंग इज तेलुगु किस भाषा, द्रविड़ भाषा है. द्रविड़ भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है. इसीलिए तत्सम शब्दों का पहचान हम आसानी से कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन ఈజీలీ ఐడెంటిఫై తత్సం శబ్ద. ఓకే, తద్భవ శబ్ద. ఈ తద్భవ శబ్దాలు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే స్మాల్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, చంద్రబిందు ఉంటుంది, ఛాకి ఖా అవుతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా తద్భవ శబ్దాలను మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో చంద్ర का तद्भव रूप क्या है, चांद. ఇక్కడ చూడండి సూర్య. ఇక్కడ చూడండి హాఫ్ లెటర్, ఇక్కడ కూడా హాఫ్ లెటర్ అంటే సకం అక్షరాలు కలిగిన శబ్దాలు తత్సం కింద వస్తాయి. తత్సం అంటే సంస్కృత్ శబ్దం యొక్క ఆరిజిన్ వర్డ్స్ యొక్క యాజ్ ఇట్ ఈస్ రూపము హిందీలో వాడబడితే తత్సం అని. అదే సంస్కృత్ శబ్దాల యొక్క రూపంలో కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యి రూపం మారి వాడబడితే తద్భవం అంటుంది. प्रकृति विकृति अला अंटामो अदे विधंगा तत्सम तद्भव. और यहाँ देखिएगा सूर्य का तद्भव रूप सूरज. देन क्षेत्र చూడండి తత్సం శబ్దాలు యొక్క కేటగిరీలో ఛ త్ర జ్ఞ త్ర, క్షత్ర జ్ఞాస్ర కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి తత్సం శబ్దాలు ఏంటంటే ఛ త్ర జ్ఞాస్ర. ఇవి ఈ లెటర్స్ అనేవి తత్సం శబ్దాల్లో యూజ్ చేస్తారు. ఈ లెటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయబడతాయండి, తత్సం శబ్దాలు. ఛ త్ర జ్ఞ. ఓకే, ఛా కా రూప్ ఖా, తా का रूप ता, ज्ञा का रूप जा, श्रा का रूप सा. ఇవి మోడిఫై అవుతాయి. ఏంటి, ఛా రూపము ఖాగా తద్భవం ఖాగా, త్రా రూపము తాగా, జ్ఞా రూపము జాగా, శ్రా రూపం సాగా మారుతుంది అందులో తద్భవంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుందాం, క్షేత్ర ఉంది. క్షేత్ర ఛా రూపం ఏ విధంగా మారాలి తద్భవంలోనే, ఖా.
త్రా రూపం ఏ విధంగా మారాలి? తా. క్షేత్ర యొక్క తద్భవ రూపం ఏంటి? ఖేత్. క్షేత్ర యొక్క తద్భవ రూపం ఏంటి? ఖేత్ర. పత్ర. జస్ట్ फर्स्ट कंडीशन एंटी, पहला कंडीशन यहाँ है कि आधा अक्षर आने वाले शब्द तत्सम के अंतर्गत आता है और चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव के अंतर्गत आता है। और छ, त्र, ज्ञ, त्र ये 4 अक्षर अधिकतर संस्कृत शब्दों में उपयोग किया जाता है। संस्कृत शब्द मतलब यहाँ क्या आएगा? तत्सम. సంస్కృత శబ్దం అంటే మనకి ఎందులోకి వస్తుంది? తత్సంలోకి వస్తుంది. సో ఈ యొక్క ఛ, త్ర, జ్ఞ, శ్ర రూపం అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది? ఛ అనేది ఖాగా మారుతుంది తద్భవలోని, త్ర అనేది తాగా మారుతుంది, జ్ఞ అనేది జాగా మారుతుంది, శ్ర అనేది సాగా మారుతుంది, త్ర అనేది షాగా మారుతుంది. ये है क्षत्रज्ञ. तत्सम शब्दों तत्सम से तद्भव बदलने के रूप. और बहुत ही आसानी से यहाँ हम एक अंक हमारे पॉकेट में रह सकते हैं. ఈజీగా మనం ఈ యొక్క ట్రిక్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మన పాకెట్లో 1 మార్క్ ఉంటుంది. ఓకే. ఈ శబ్ద స్రోత్ సెకండ్ వన్ క్రియా విశేషణ్. క్రియా విశేషం తెలుసుకోబోయే ముందు శబ్ద అంటే తెలుసుకోవాలి. సో క్రియా విశేషం తెలుసుకునే ముందు ఏం తెలుసుకోవాలి? శబ్ద అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. शब्द के बारे में सबसे पहले जानेंगे. यहाँ देखिएगा शब्द माने क्या है. शब्द के पहले जानने के लिए अक्षर के बारे में जानेंगे. अक्षर माने क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर. ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं. इस अक्षरों के वर्गीकरण 2 प्रकार से किए गए. अक्षरों के वर्गीकरण कितने प्रकार से किए हैं? 2 प्रकार से. स्वर, व्यंजन. वर्णमाला. अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला. अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला. तो इस वर्णमाला के अंतर्गत इसका द वर्णमाला हैज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. स्वर, व्यंजन. स्वर माने क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं. दे आर प्योरली इंडिपेंडेंट. ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి ఏ లెటర్స్ హెల్ప్ తీసుకోవు. ఇండిపెండెంట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయబడే లెటర్స్ని स्वर అని, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं. द हेल्प ऑफ स्वर. ఓకే. స్వర్ లేకుండా ఇవి ప్రొనౌన్స్ చేయబడవు. అంటే हेल्प తీసుకొని ప్రొనౌన్స్ చేయబడే లెటర్స్ని व्यंजन అని అంటాం. स्वर मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट. व्यंजन मतलब क्या है? डिपेंडेंट. यहाँ इंडिपेंडेंट इसके उच्चारण मतलब प्रोनाउंस. उच्चारण का मतलब क्या है? प्रोनाउंस చేయడానికి ఈ లెటర్స్ హెల్ప్ తీసుకోవు स्वर. So स्वर कितने हैं? So come to the point. How many स्वर? According to grammar, according to Hindi grammar, स्वर 11 है. आ से औ तक, आ से औ तक के अक्षरों को स्वर कहते हैं. సో మనం అందరం ఏమనుకుంటాం? ఆ నుంచి అహా వరకు ఉన్న లెటర్స్ని స్వర్ అంటాం. ఆ నుంచి అహా అనే లెటర్స్ని స్వర్ అన్నారు. ఓన్లీ ఆ టు ఔ లెటర్స్ని స్వర్ అంటాం. సో అడగొచ్చు, సార్ రిమైనింగ్ అమ్ అహాని దేని కేటగిరీ తీసుకుంటారు? ఇట్ హ్యాస్ సపరేట్ కేటగిరీ. అమ్ అనుస్వర్, అహా విసర్గ. దిస్ 2 సపరేట్ కేటగిరీ. అమ్ని అనుస్వర్ అంటాము, అహాని విసర్గ. ఈ యొక్క 2 కేటగిరీని అయోగ్వా అంటాం. इसे क्या कहा जाता है? अयोग्वा. तो स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं. कितने? आ से औ तक के अक्षरों को स्वर कहते हैं. ओके. यहाँ भी 2 भागों जित क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर. ओके. अब తర్వాత देखूंगा. तो फर्स्ट अम अहा को क्या कहते हैं? अयोग्वा. अम मतलब अनुस्वर, अहा मतलब विसर्ग. इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोग्वा. तो यहाँ देखिएगा
व्यंजन माने क्या है? स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं. स्वर हेल्प तो प्रोनाउंस చేయబడే లెటర్స్ ని व्यंजन అంటాం. యు టేక్ ఎనీ व्यंजन కా నుంచి హా వరకు ఏ వ్యంజనైనా తీసుకోండి, ఈ వ్యంజన్స్ స్వర్ హెల్ప్ లేకుండా ప్రొనౌన్స్ చేయబడవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క, అక్ ప్లస్ ఆ, క అంటే ఆనే ఏముంది, ఆనే ఏముంది, స్వర్ ఉంది. ఇక్కడ ఏ లెటర్స్ ని మీరు తీసుకోండి, జా తీసుకున్నాం, ప్లస్ ఆ, ఓకే. ఆ అనే ప్రతి వ్యంజన్ కి స్వర్ హెల్ప్, ప్రతి వ్యంజన్ ఏ వ్యంజన్ అయినా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అంటే, ఉచ్చరించాలి అంటే డెఫినెట్ గా స్వర్ హెల్ప్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా సింపుల్ గా మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే, స్వర్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్. దేనికి ఇండిపెండెంట్? ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి. ఏ లెటర్ హెల్ప్ లేకుండా इंडिपेंडेंट का प्रोनाउंस చేయబడता है. सो व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या है? स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं. दे आर प्योरली डिपेंडेंट. सो कम टू द पॉइंट. अभी शब्द माने क्या है? शब्द माने क्या है? अभी शब्द माने क्या है? शब्द मतलब ए वर्ड. ए वर्ड, शब्द माने क्या है? ए वर्ड. इसकी परिभाषा यह है कि अक्षरों के सार्थक समूह को स्वर कहते हैं. द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस. లెటర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ అవ్వాలి, బట్ అది మనకి ఏమవ్వాలి? పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ ఉండాలి, మీనింగ్ ఇవ్వాలి, మీనింగ్ఫుల్ ఉండాలి. మీనింగ్ ఇవ్వకపోతే, మీనింగ్ఫుల్ కాకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమల్ ఉంది, కా వన్ లెటర్, మా వన్ లెటర్, లా వన్ లెటర్. ఇది మనకు మీనింగ్ ఇస్తుందా? దిస్ కాల్డ్ ఏ వర్డ్. లమల్, లమక్, లమక్ ఉంది, ఇది కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్సే, కానీ ఇది మనకి ఏమివ్వదు? మీనింగ్ ఇవ్వదు, మీనింగ్ఫుల్ కాదు, అందుకోసమే నాట్ ఏ వర్డ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము శబ్ద భేద్. शब्द भेद, शब्द भेद, शब्द भेद. शब्द भेद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्द भेद मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ शब्द भेद के अंतर्गत, यहाँ देखिएगा, शब्द भेदों को दो भागों में विभाजित किया गया है. द पार्ट्स इन हिंदी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द. ఫస్ట్ ఏంటి? వికారి శబ్దం. రెండోదంటే అవికారి శబ్దం. వికారి అంటే ఏంటి, అవికారి అంటే ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి. వికారి मतलब लिंग, द अफेक्ट ऑफ, यहाँ देखिएगा, लिंग, वचन, कारक के अनुसार जिनके रूप में परिवर्तन होता है. द अफेक्ट ऑफ कारक, कारक అంటే కేసెస్, విభక్తులు, విభక్తులు, విభక్తినాలు. ద అఫెక్ట్ ఆఫ్ కారక్, ద అఫెక్ట్ ఆఫ్ లింగ్, ద అఫెక్ట్ ఆఫ్ లింగ్, ద అఫెక్ట్ ఆఫ్ లింగ్, ద అఫెక్ట్ ఆఫ్ వచన్. ఈ మూడింటి ప్రభావంతో దేని రూపంలో అయితే మార్పు వస్తుందో అటువంటి శబ్దాన్ని వికారి. వికారి मतलब चेंजेबल. ओके. सो शब्द भेद दो भागों में विभाजित किया गया है. विकारी शब्द, अविकारी शब्द. क्वाइट ऑपोजिट. अविकारी ఏంటంటే कारक के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन होने वाले को उन्हें विकारी कहते हैं. चेंज है ये विकारी शब्द. ये मूल प्रभाव तो चेंज करने भी अविकारी शब्द. So first of all we know that order, by orderly we know that शब्द भेद. यहाँ देखिएगा, सबसे पहले शब्द भेदों में क्या आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच? संज्ञा. पहला शब्द भेद क्या है? संज्ञा. पहला शब्द भेद क्या है? संज्ञा. संज्ञा माने क्या है? तो संज्ञा विकारी, विकारी के अंतर्गत कैसे आएगा? इसका रूप कैसे बदलेगा? संज्ञा అంటే
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, नथिंग बट नेम्स, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा इंग्लिश में होता है नाउन. ओके, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, నేమ్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫీలింగ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ నౌన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సంజ్ఞ వికారి కింద ఎలా వస్తుంది? వికారి ఎందుకు అంటున్నారు సార్? వికారి అంటే మీరు చేంజ్ అవ్వాలంటున్నారు. ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది? యు టేక్ వన్ నౌన్ లడకా, లడకా ఏ బాయ్, లడకా నౌనా కదా, ఏ బాయ్ లడకా. సో లడకా వికారిని అలా చెప్పుకుంటున్నాం. సో फर्स्ट वी नो दैट लिंग, लड़का का, लड़का पुंलिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुंलिंग है. इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? लड़की. सो बदला है कि नहीं है? आकारांत, इसमें आकारांत है, इसमें इकारांत है. सो इसके रूप में बदलाव आया कि नहीं आया? आया है. तो बदला है, చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇది వికారి కింద వస్తుంది. యు టేక్ వచన్ లడకా సింగులర్. ఓకే, లడకా సింగులర్. దీని ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటి? లడకా ఆకారాంత్ నుంచి లడకే ఏకారాంతగా మారింది. సో कारक प्रभाव से, कारक प्रभाव से लड़के, लड़का प्लस ने, ఇది ఎలా వాడుతుంది? లడకేనే, లడకేనే. మారిందా మారలేదా? అంటే కారక ప్రభావంతో కూడా మార్పు వచ్చింది, కారక ప్రభావంతో మార్పు వచ్చింది. ఓకే, దెన్ నంబర్ జెండర్ ప్రకారంగా మార్పు వచ్చింది, దెన్ నంబర్ ప్రకారంగా మార్పు వచ్చింది. మార్పు వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దిస్ కాల్డ్ వికారి శబ్ద్. దీన్ని దేనికని తీసుకోవచ్చు? వికారి శబ్ద్. అయితే ఇంకోటి తీసుకుందాం, సర్వనామ తీసుకుందాం. संज्ञा अंदर का अर्थమైందండి? संज्ञा मतलब कुछ नहीं है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा विकारी शब्द है क्योंकि वचन के अनुसार इसका रूपांतर होता है, काल के अनुसार होता है, कारक के अनुसार होता है, लिंग के अनुसार होता है. जिसका रूपांतर होता है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं. तो ये संज्ञा क्या है? विकारी शब्द. अभी देखेंगे सर्वनाम. सर्वनाम विकारी है कि नहीं? सर्वनाम मतलब क्या है? सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम मतलब नेम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. इंस्टेड ऑफ नाउन वी कैन यूज प्रोनाउन. ओके, दूसरा शब्द क्या है? सर्वनाम. दूसरा शब्द क्या है? सर्वनाम. सर्वनाम मतलब भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं. లాంగ్వేజ్ యొక్క బ్యూటీనెస్ ని పెంచడం కోసం, నౌన్ యొక్క రిపీటేషన్ ని ఆపడం కోసం, నౌన్ యొక్క రిపీటేషన్ ఆపేమంటే డెఫినెట్ గా లాంగ్వేజ్ యొక్క బ్యూటీనెస్ పెరుగుతుంది. ఏ శబ్దాలను అయితే మనం యూజ్ చేస్తామో అటువంటి శబ్దాన్ని सर्वनाम అంటాం. फॉर एग्जाम्पल, राम अच्छा बालक है, राम सुबह 4 बजे उठता है, राम उठकर नाश्ता कर मुंह धोता है, राम मुंह धोकर नाश्ता करता है, राम नाश्ता कर कर स्कूल जाता है, राम स्कूल जाकर पाठ पढ़ता है, राम स्कूल में खेलता है, राम शाम को घर आता है. ఇవేంటి ఇలా చూడండి, వినడానికి మనకి బాగలేదు. ప్రతిసారి రామ్ 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 రామ్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే లాంగ్వేజ్ యొక్క బ్యూటీనెస్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. అదే రామ్ ప్లేస్లో వేరే వర్డ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. రామ్ అచ్చా బాలక్ హై, వహ్ సుబహ 4 బజే ఉఠతా హై అంటే రామ్ ప్లేస్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం? వహ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. राम प्लेस में यूज చేస్తాం वह. वह का अर्थ क्या है? सी इट. वह का अर्थ क्या है? ही सी इट. सो यहाँ वह यहाँ सर्वनाम विकारी है कि अविकारी है? सो वह एक वचन है. इसका बहुवचन रूप क्या है? वे. అయితే మార్పు వచ్చిందా రాలేదా? సో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి వికారియా అవికారియా? వికారి శబ్द. ఇస్ క్లియర్? ఇట్ ఈస్ వికారి శబ్द. సెకండ్ వన్ सर्वनाम కూడా వికారి శబ్द.
సంజ్ఞలో కూడా మార్పు వచ్చింది, అదేవిధంగా సర్వనామం కూడా మార్పు వచ్చింది. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. థర్డ్ వన్ विशेषण. थर्ड वन विशेषण. विशेषण माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. इस गिव्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं. सो यहाँ क्या देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता. यहाँ देखिए, राम अच्छा बालक है. రామ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్. రామ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్. క్వాలిటీ, ఆ క్వాలిటీ మంచి అవ్వచ్చు, చెడు అవ్వచ్చు, దాని యొక్క క్వాలిటీని మనం తెలిపేది నౌన్, కానీ ప్రొనౌన్ యొక్క క్వాలిటీ తెలిపేదే సర్వనామం. సో ఇక్కడ రామ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్, రాముడు మంచి బాలుడు. ఇక్కడ రాముడి యొక్క క్వాలిటీ ఎట్లా, ఏం తెలిపింది? ఎట్లాంటి బాలుడు? మంచి బాలుడు. సో గుడ్ ఈజ్ ए एडजेक्टिव विशेषण. ओके, क्योंकि राम संज्ञा की विशेषता बतलाई गई है, नाउन యొక్క క్వాలిటీ చెప్పింది. वह अच्छा बालक है, वह అనేది ప్రొనౌన్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పింది, अच्छा అనేది విశేషణ అవుతుంది. ఇస్ క్లియర్ టు ఆల్? అంటే నౌన్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ క్వాలిటీ చెప్పేది విశేషణ, వర్బ్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పేది క్రియా విశేషణ. ఇక్కడ కొద్ది జాగ్రత్తగా ఇచ్చే సెంటెన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. సేమ్ అచ్చా, అచ్చా అనేది గుడ్, సేమ్ అచ్చా సెంటెన్స్ ప్రకారంగా మారుతుంది. ఏంటది చూడండి, రామ్ అచ్చా పడతా హై, రామ్ రీడ్స్ వెల్. ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో, హియర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ రామ్ अच्छा కనిపిస్తుందండి, బాగా लगता है. राम अच्छा बालक है. सेकेंड सेंटेंस, राम अच्छा पढ़ता है. ఓకే, ఈ టూ సెంటెన్స్ చూసుకోండి. రామ్ अच्छा बालक है, రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. సెకండ్ వన్, రామ్ अच्छा पढ़ता है, రామ్ రీడ్స్ వెల్. సో ఇక్కడ రెండిట్లో కూడా ఏమొచ్చింది? అచ్చా వచ్చింది. సో జనరల్గా ఏమనుకుంటాము, రామ్ అచ్చా పడతా హే, అచ్చా అనేది విశేషణ, మనం ఆన్సర్ విశేషణ పెడతాం. ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని ట్విస్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్లాంటి సెంటెన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో మనకి ఈ యొక్క డెఫినేషన్ మనం తెలిస్తే సెంటెన్స్ మనం, అందుకోసమే బిఫోర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద సెంటెన్స్ ప్రాపర్లీ. ఆన్సర్ రాసే ముందు పర్ఫెక్ట్గా సెంటెన్స్ చదువుకొని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్ పెట్టాలి. సో అందరూ ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ రామ్ అచ్చా పడతా హై అంటే అచ్చా అనేది విశేషణ కదా, విశేషణ పెడతా. బట్ రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ చూడండి, ఇక్కడ రామ్ అచ్చా బాలక్ హై, రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరి యొక్క క్వాలిటీ చెప్పింది? బాలక్, బాయ్ క్వాలిటీ చెప్పింది. ఓకే, సో ఇక్కడ రామ్ అచ్చా పడతా హై, రామ్ రీడ్స్ వెల్. పడతా అక్కడ ఏంటి? वर्ब. किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाता है. పడనా అనేది వర్బ్ అయితే, అచ్చా పడతా హై ఎలా చదువుతున్నాడు? అలా చదువుతున్నాడు. ఎట్లా చదువుతున్నాడు? బాగా చదువుతున్నాడు. అంటే చదవడం యొక్క క్వాలిటీ చెప్పింది కాబట్టి ఇక్కడ అచ్చా ఏమవుతుంది? క్రియా విశేషణ. సో దీన్ని బట్టి మనకేం తెలిసింది? ఇచ్చే క్వశ్చన్ని పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, తర్వాత ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సో రామ్ అచ్చా బాలక్ హై అంటే విశేషణ అంటే ఏం లేదు, నౌన్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పేదే, నౌన్ యా ప్రొనౌన్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పేదే విశేషణ. యాడ్జెక్టివ్ యొక్క వర్బ్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పేదే క్రియా విశేషణ. ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సెంటెన్స్ని, ఇచ్చే సెంటెన్స్ని చదివి అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని సెకండ్ లాంగ్వేజ్లో అంత అప్లికేషన్ మెథడ్స్లో మీకు ఇవ్వడం, బట్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. సో నౌ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ క్రియా.
फोर्थ वन क्या है? क्रिया। क्रिया विकारी है क्या अविकारी है? वर्ब। वर्ब क्रिया అంటే ఏంటి? వర్బ్. వర్బ్ వికారి అవికారియా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే తెలుసుకుందాం. రామ్ రామ్ రోటీ खाता है. రామ్ अच्छा पढ़ता है అంటే ఇక్కడ इट्स डूइंग सम एक्शन, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, ఏదైనా పని జరగడం కానీ ఏదైనా పని చేయడం కానీ తెలిపేదే వర్బ్, క్రియ. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? రామ్ అచ్చా పడతా హై, ఇక్కడ పడతా అనేది ఏంటి? పని జరిగింది, ఆ పనినే క్రియ అంటాం. ఓకే, సూరజ్ ఉగుతా హై, సూర్యుడు सन राइज అవుతాడు. सन राइज అక్కడ ఏంటి? कार्य का होना है. ओके, यहाँ कार्य का पढ़ना, यहाँ कार्य का करना है, वह कार्य का होना है. किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है. क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. क्रिया यहाँ देखिएगा, राम अच्छा, अरे राम प्लेस तो सीधा తీసుకుందాం. राम प्लेस तो सीधा తీసుకుందాం. राम अच्छी पढ़ती है, यहाँ क्या है? पढ़ती, पढ़ती है. ओके, लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है. खेलता అనేది లడకా పుంలింగ్ కాబట్టి వచనంలో ఏకవచనం కాబట్టి లడకా ఖేల్తా హై. అదే లడకే అని తీసుకుంటే లడకే ఖేల్తే హై. ఖేల్తా అనేది ఖేల్తేగా మారుతుంది. ఇక్కడ లड़की తీసుకుందాం. లड़की अच्छी खेलती है అంటే ఖేల్తా. చూడండి, ఖేల్తా అనేది పుంలింగ్ లో యూజ్ చేస్తాం, ఖేల్తే అనేది పుంలింగ్ బహువచనం, ఖేల్తీ అనేది స్త్రీలింగ్ లో. అంటే దాని రూపం మారిందా మారలేదా? మారింది కాదు. विकारिया अविकारिया? विकारी शब्द. क्रिया आल्सो विकारी शब्द. क्रिया के बारे में जानेंगे. क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. वर्ब मेनली हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. सकर्मक, अकर्मक. सकर्मक, अकर्मक. ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव. सकर्मक ఎందులోనే ఉంది. సా मतलब विथ, आ मतलब विदाउट, विदाउट. कर्म, कर्म का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट. कर्म का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट. అంటే సకర్మక అంటే ఏం అర్థం అయిపోయింది మీకు? ద వర్బ్ హ్యాస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్. ఓకే, సో ద వర్బ్ హ్యాస్ నో ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రాన్సిటివ్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గానీ ఉండొచ్చు. బట్ అకర్మక క్రియలో డైరెక్ట్ గా ఉండదు, ఇండైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే పాసిబిలిటీయే ఉండదు. ఆబ్జెక్ట్ లేదు, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ట్రాన్సిటివ్. హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే కంప్లీట్గా ఇంట్రాన్సిటివ్. బట్ అలా కాదు హిందీలోనే. ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న కొన్ని కండిషన్లో ఆబ్జెక్ట్ హైడే ఉంటుంది. అటువంటి కండిషన్లో కూడా ఆ వర్బ్ ట్రాన్సిటివే. కొన్ని కండిషన్లో కాదు, ఏ కండిషన్లో కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉండదు. అటువంటి సెంటెన్స్ని ఏమంటారు? ఇంట్రాన్సిటివ్. So sir, how we can identify whether the verb is transitive or intransitive? మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? యాజ్ ఏ నాన్ హిందీ పీపుల్, how we can identify the verb is transitive or intransitive? Small trick. क्रिया के साथ क्या किसे प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो तो वह सकर्मक है. क्रिया के साथ क्या किसे प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले, उत्तर आने की संभावना ना हो, वह इंट्रांसिटिव है. उत्तर नहीं मिले और उत्तर मिलने की संभावना भी नहीं हो, वह इंट्रांसिटिव है. फॉर एग्जाम्पल, राम पुस्तक पढ़ता है. राम पुस्तक पढ़ता है.
రామ్ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్. ఇక్కడ వర్బ్ ఏంటి? రామ్ అనేది సబ్జెక్ట్, పుస్తక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, పడతా అనేది ఏంటి? వర్బ్. ఓకే, సో పడతా అనేది ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా? సో మనకు తెలియదు. సో ఏం చేసుకోవాలి? క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. కిసే అంటే లివింగ్ థింగ్, క్యా అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్. రామ్ క్యా పడతా హై? రామ్ క్యా పడతా హై? రాముడు ఏం చదువుతున్నాడు? పుస్తకం చదువుతున్నాడు. అంటే ఆన్సర్ వచ్చిందా? సో వచ్చే ఆన్సరే ఆబ్జెక్ట్. వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. అయితే ఈ వర్బ్ పడతా అనేది ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఓకే, నౌ యూ టేక్ రామ్ खेलता है. राम खेलता है. రామ్ ఇస్ ఏ ప్లేయింగ్. రామ్ खेलता है. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఖేల్తా అనేది వర్బ్. అది ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా అలా తెలుసుకోవాలి. క్యా క్వశ్చన్ అయ్యండి. రామ్ క్యా ఖేల్తా హై? ఆన్సర్ లేదు, బట్ ఆన్సర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? డెఫినెట్లీ ఉంది. క్రికెట్ ఆడవచ్చు, వాలీబాల్ ఆడవచ్చు, ఫుట్బాల్ ఆడవచ్చు, చెస్ ఆడవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏదైనా ఆడవచ్చు. సో ఆన్సర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? ఫస్ట్ చెప్పండి డెఫినేషన్ ఏంటంటే, క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ వచ్చినా, ఆన్సర్ ఉన్నా, లేదా ఆన్సర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉన్నా, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఇక్కడ చూడండి, రామ్ ఖేల్తా హై. రామ్ ఇస్ ఏ ప్లేయింగ్. రామ్ అనేది ఏదో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ లేదు, అంటే ఇక్కడ వర్బ్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ హైడ్ అయి ఉంది. కొన్ని సెంటెన్స్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైపోతాయండి? దాక్కులు ఉంటాయి, హైడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ హైడ్ అయి ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ హైడ్ అయి ఉన్నప్పటికీ దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఏదో ఒకటి ఆడొచ్చు, క్రికెట్ ఆడొచ్చు, వాలీబాల్ ఆడొచ్చు, ఫుట్బాల్ ఆడొచ్చు. అంటే మీకు అర్థమైంది. ఏం స్మాల్ ట్రిక్ అంటే ఏం లేదు. ట్రాన్సిటివ్, ఇది ట్రాన్సిటివ్. ఈ వర్బ్ కోసం మీకు డెఫినెట్గా కాల్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. వర్బ్ కోసం తెలియకపోతే వీ కాంట్ ఫార్మ్ ద సెంటెన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు కమాండ్ ఆన్ వర్బ్. వర్బ్ కోసం ప్రతి స్టూడెంట్ తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయగలరు. ఈ కాల్లో భూతకాల్లో దీన్ని యూజ్ చేయగలరు. వెరీ టఫ్ గ్రామర్ టాపిక్ ఇస్ భూతకాల్. భూతకాల్ కోసం మనం తెలియాలి అంటే డెఫినెట్గా ట్రాన్సిటివ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ కోసం తెలియాలి. ఇట్స్ క్లియర్, సింపుల్ ట్రిక్. ట్రాన్సిటివ్ అంటే సకర్మ క్రియ. స మీన్స్ విత్. the verb is an object that is called a సకర్మక్. అది డైరెక్ట్ గా ఉండొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ గా ఉండొచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఉండొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ గా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, అది కొన్ని కండిషన్లో వర్బ్ హైడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ కొన్ని చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్క్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు. సేమ్ राम रोता है. राम रोता है. राम रोता है. రాముడు ఏడుచున్నాడు. సో రోనా అనేదేంటి? వర్బ్. రోనా అనేదేంటి? వర్బ్. ఈ వర్బ్ ట్రాన్సిటివా ఇంట్రాన్సిటివా? సో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేయాలి. క్యా కిసే క్వశ్చన్ వేయాలి. సో రామ్ క్యా రోతా హై? ఏంటి ఏడుస్తున్నాడు? రామ్ కిసే రోతా హై? ఎవరి కోసం? ఎవరి కోసం కాదు, ఎందుకు. సో ఈ విధంగా క్యా కిసే రెండు క్వశ్చన్ వేసినా కూడా దీనికి ఆన్సర్ రాదు. సో ఆన్సర్ రాదు అంటే అర్థం ఏంటి? ప్యూర్లీ రోనా ఈజ్ ఎ ప్యూర్లీ ఇంట్రాన్సిటివ్. రోనా, హస్నా, ఆనా, జానా ఇవన్నీ ఏంటి? కొన్ని ప్యూర్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఓకే, ఇంట్రాన్సిటివ్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ భూతకాల్లో నే ప్రత్యయం యూజ్ చేసినప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సింపుల్గా ట్రాన్సిటివ్ అంటే వర్బ్, ఏ వర్బ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్తో పాటు ఉంటుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు, ఇండైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు, డైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు, ఇండైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటే ట్రాన్సిటివ్, ఆబ్జెక్ట్ లేదు, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్.
या है सकर्मक अकर्मक। तो अभी आएंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण फोर्थ वन क्या है, फिफ्थ वन क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सकर ये विकारी है क्या अविकारी है, ఇది వికారి కింద వస్తుందా అవికారి కింద వస్తుందా ఎలా। సో यहाँ చూసుకోండి क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, द हॉर्स రన్స్ ఫాస్ట్లీ। ఏ విధంగా హిందీలో ఎల్వై అనేది ఉంటే యాడ్వర్బ్ అని, అదే విధంగా హిందీలో ఇంగ్లీష్లో ఎల్వై ఉంటే యాడ్వర్బ్ అవుతుందో అదే విధంగా సే ఇట్లాంటి తేజీ సే జల్దీ సే అనేది ఉంటే యాడ్వర్బ్ అవుతుంది। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, గుర్రం వేగముగా పరిగెడుతున్నది। घोड़ा तेजी से दौड़ता है। ఓకే సో ఇప్పుడే ది నంబర్ మారుద్దాం, ఘోడా లింగ్ మారుద్దాం। ఘోడా యొక్క స్త్రీలింగ రూపం ఏంటి ఘోడి, ఘోడి ఘోడి వచ్చింది కాబట్టి తేజే అవుతుందా, ఇది మారుతుందా, ఇది ఏంటి దౌడ్నా పరిగెట్టడం యొక్క క్వాలిటీ చెప్పింది కాబట్టి వర్బ్ యొక్క క్వాలిటీ చెప్పింది కాబట్టి ఇదేమవుతుంది యాడ్వర్బ్। సో ఈ యాడ్వర్బ్ వికారి అవికారి అని చూసుకుందాం। ఘోడ అనేది మాస్కులైన్ తీసుకున్నాం, అదే ఘోడి అనేది ఫిమ్లైన్లో తీసుకుందాం। మాస్కులైన్లో తీసుకున్న ఫిమ్లైన్లో తీసుకున్న క్రియా విశేషణ శబ్దాలు మారవు, క్రియా విశేషణ శబ్దాలు ఏమైనవి మారవు। సో మారవు కాబట్టి ఘోడ తేజీ సే దౌడతీ హై వర్బ్ మారుతుంది, ఎందుకు వర్బ్ వికారి శబ్ద కాబట్టి, వర్బ్ ఏంటి వికారి శబ్ద కాబట్టి। ఘోడి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ దౌడతీ వచ్చింది, ఘోడి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దౌడతీ వచ్చింది। బట్ ఏం మారలేదు, తేజీ సే అనేది మారలేదు, అంటే జల్దీ సే తేజీ సే ఓకే శీఘ్ర ఇవన్నీ ఏంటి క్రియావిశేషణ శబ్దాలు। క్రియావిశేషణ శబ్దాలు అనేవి మారవు కాబట్టి దాని రూపం అనేది మారవు కాబట్టి దీన్ని అవికారి శబ్ద। అవికారి శబ్ద నథింగ్ బట్ అవ్యయ, ఇంకో పేరేంటి अव्यय। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से विकारी संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये प्योरली अविकारी शब्द है। संबंध बोधक समुच्चय बोधक और यहाँ देखिएगा और ये संबंध बोधक है और समुच्चय बोधक है, के ऊपर के नीचे ये सभी संबंध बोधक है। के ऊपर पर मार दो, के नीचे पर मार दो, और गुण मार दो, एवं गुण मार दो। इसमें आदि बोधक, इसमें आदि बोधक मतलब आश्चर्य व्यक्त करने वाले। हाय ये क्या हुआ, हाईगा हाई अनद हाईगा मारुतुंदे, अरे अनद अरीगा मारुतुंदा मारदो। अंते ఈ విధంగా फर्स्ट 4 संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये 4 विकारी शब्द है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मय आदि बोधक ये 4 अविकारी शब्द है। इस प्रकार से शब्द भेदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है विकारी दूसरा अविकारी। ओके लिंग वचन काल के अनुसार जिनके रूप में परिवर्तन आता है और परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यह है शब्द भेद के बारे में। तो यहाँ शब्द भेद, इस शब्द भेदों डेफिनेटली 10th क्लास में प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द भेद क्वेश्चन डेफिनेटली 10th क्लास లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి। ఓకే సో అదేంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 లో మీకు వస్తుంది సంజ్ఞా సర్వనామం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు। సంజ్ఞ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్। అదే విధంగా విశేషణ సర్వనామం ఏంటంటే నౌన్ బదులు కొన్ని విషయాలు యహ వహ యహ వహ ఏ సభి ఏంటి క్రియా విశేషణ సారీ సర్వనామ శబ్దాలు। సో ఈజీగా మనం మార్క్స్ మన పాకెట్లో ఆ మార్క్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు। సో కమ్ టు ద పాయింట్ ఏంటి కాల్ కోసం తెలుసుకుందాం। కాల్ కూడా డెఫినెట్గా మనకి ఉంటుంది, టాపిక్ ఉంటుంది। హలో సార్ డౌట్ సార్ నా డౌట్ చెప్పండి అమ్మా।
సార్ తేజీ సే అది మారదంటున్నారు కదా సార్. సార్ మారదు. అది మారకపోతే అప్పుడు క్రియ విశేషణ అడిగినప్పుడు సెంటెన్స్ లో ఏదైతే మారదో దాని క్రియ విశేషణ రాసుకోవచ్చు సార్. సార్ అంతే, అలా రాసుకోవచ్చా సార్? క్రియావచన శబ్దాలు ఎప్పటికీ లింగ్ వచ్చిన కాల అనుసరించి అవి మారవు. సో మీరు ఏ క్రియావచనం తీసుకున్నా అది మారదు అక్కడ. మీ అదేనా? అంతే. అంటే ఒకవేళ రానప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటే ఏవైతే సెంటెన్స్ లో ఏవైతే మారవో వాటిని క్రియ విశేషణ రాసుకోవచ్చు సార్. అంతే అంతే. ప్యూర్లీ క్రియావచన శబ్దాలు కొన్నే ఉన్నాయి. శీఘ్ర, జల్దీ, యహా, వహా, ఇవన్నీ. యహా, వహా కూడా క్రియావచనం, స్థానవాచక క్రియావచనం, రీతివాచక క్రియావచనం. ఇవన్నీ యహా అనేది ఎప్పుడు మారదు, వహా అనేది ఎప్పటికీ మారదు. యహా వహా కాదు, యహా హియర్, వహా దేర్, శీఘ్ర, ఇవన్నీ క్రియావచన శబ్దాలు. ఇవి మారవు. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఏకవచనంలో అవే ఉంటాయి. ఏకవచన ప్రభావం, వచన ప్రభావంతో అవే ఉంటుంది, లింగ్ ప్రభావంతో అవుతుంది, కార ప్రభావంతో. దీనికి మార్పు అనే ఉండదు. అందుకోసమే ఇవి క్రియావచన శబ్దాలు. సార్ అక్కడ క్రియ విశేషణ తేజీసే అనేది తేజీసే టోటల్ గా రాయాలా, తేజీ అని రాయాలా? తేజీసే అంటే విడిది రాయాలి, రెండు కలిపి రాయకూడదు. తేజీ గ్యాప్ ఇచ్చి. ఓకే సార్. అంటే అది కారక్ కదా సార్, అందుకని అడుగుతుంది. అంటే అది సమస్త పదది, కారకన కదా, సమస్త పద కింద వస్తుంది తేజీసే. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, క్లియర్. మైనే ఉంది, మైనే రెండు కలిపి రాస్తామంటే మై ఒకటి, మైనే ఖానా ఖాయా ఇలా రాయకూడదు, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో ముజే మై రాసి ముజే కలిపి రాయాలి. అది సమస్త పద అవుతుంది. ముజే, మై ప్లస్ కో ముజే ఆర్ ముజుకో, మై ప్లస్ కో ఏమవుతుంది? ముజే. ఎప్పుడైతే కారక ప్రభావంతో సమస్త పద అవుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వహా ప్లస్ నే ఉస్నే, యహ ప్లస్ నే ఇస్నే అవుతుందా? ఇస్నే ఉస్నే అని రాసేటప్పుడు ఏం రాయాలి? కలిపి రాయాలి. బట్ సపరేట్ ప్రొనౌన్ కారక రాసేటప్పుడు విడిగా రాయాలి. మై ఉన్న ప్రొనౌన్ ఉంది, నేను కారక ఉంది, ఈ రెండు ఎప్పుడు కలిపి రాయకూడదు. దీని యొక్క రూపాంతరంతో వచ్చేది అంటే ప్రొనౌన్ మరియు కారక యొక్క రూపంలో మార్పు వచ్చే సమస్త పదాన్ని కలిపి రాయాలి. మై ప్లస్ కో ముజే, మై ప్లస్ వహా ప్లస్ నే, వహ అనేది సర్వనామం, నే అనేది కారక, వహా ప్లస్ నే ఉసే అనేది ఎప్పుడు విడది, ఉస్ క్యాప్ ఇచ్చి నేను రాయకూడదు, అది కలిపి రాయాలి. డౌట్ క్లారిఫై అయిందమ్మా? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. ఎనీ డౌట్? Shall we start the next topic? Yes sir.